Minorities in Bangladesh always have to live in fear. What kind of government policy in independent democratic state? A part of India today is known as independent Bangladesh. India is the original land of Hindus and Buddhists. If the soil is still excavated somewhere, Hindu and Buddhist patterns come out. Despite being the original land, minorities in Bangladesh are migrating after being subjected to torture, oppression, exploitation, deprivation and terrorist activities. Even though the radical group did that work with the help of the government, even today a fair trial has not been held. As a result, there is a picture of oppression. Today's episode is its continuation. Let's see how the radical Muslim group is resorting to persecution of minorities under government protection. Nowadays, everyone uses social media as a means of communication. But in Bangladesh, one minority after another has been tortured by spreading false rumors by using fake Facebook IDs to punish any minority by abusing social media. Facebook. Even today, there is no trial for the torture of minorities. In this long-running process, incidents such as arson, looting, house fires, child abuse, rape and murder of women, including minority prayer houses, are still out of court. Prior to each incident, false rumors and hatred were spread under the watchful eye of government leaders and police forces, but no action has been taken so far. Bangladeshi minorities are peace-loving and innocent, so they have to endure indescribable torture. Again and again, there is no one to watch. Fundamentalist groups are always persecuting minorities, occupying their lands, houses, temples and shrines, plundering the dignity of minority women and forcibly converting them to Islam. The only lesson is that you kill all the infidels in this world except one Muslim and make the Muslim world. In the Indian subcontinent, Muslims came from Arabia, but today they claim to be 90% Muslim. Gradually, the remaining 10% of the minorities were tricked into saying, tactically, forcibly, become Muslims, do not kill, and declare the Muslim Ummah all over the world as their own. Well, such a position is not desirable for anyone if this situation is not prevented. Soon, a catastrophe may occur. It is very important for all to keep an eye on this issue. A saint, monk or priest always respects everyone and prays for peace for all. The main mantra of that religion is peace for all living beings, where no insult is impossible for it. But fundamentalist groups always use religion as a tool to distribute good people and persecute minorities. We want liberation from this helplessness. We want liberation, oh God. Please show us the way to salvation. I am finishing here today. We will meet again in a new episode. Until then, everyone stay well, stay healthy. God bless everyone. And misery on the minorities. আপনারা নিজেরা ছোট মনে করবেন না। আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমরা দুজন ব্যক্তি কমপক্ষে 15 দিন পর্যটনার দিন যাপন করতে পারবেন। 15 দিন থেকে 1 মাস সেই পরিমাণে আমরা এখন উপহার সামগ্রী আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি। এই যে কষ্ট করে এসেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের মুসলিম মা বোনেরা এসেছেন, আমাদের হিন্দু মা বোনেরা এসেছেন, বৌদ্ধ মা বোনেরা এসেছেন, যে আপনারা আপনাদেরকে এখানে দেখে আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো। আপনাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে কিঞ্চিত পরিমাণে পাশে দাঁড়াতে পেরে আমি অত্যন্ত নিজেকে সৌভাগ্য বা আনন্দ অনুভব করছি। করে থাকি আমি ছোট মানুষ থেকে বড় মানুষ, এখানে ছোট বড় কোনো প্রশ্ন। আজকে আমি আমার দেওয়ার সামর্থ্য আছে, আমি আপনাকে দিয়েছি, কালকে আপনার দেওয়ার সামর্থ্য হবে, আপনি অন্য কাউকে সহযোগিতা করবেন। এটা ত্রাণ নয়, এটা একটা সহযোগিতা। আজকে আপনার এই যে বর্তমান বিশ্বের মধ্যে প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, কয়েক লক্ষ মানুষ কোভিড-19 এই যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে আছে। এই দুর্দশাগ্রস্ত মানব সমাজের পাশে দাঁড়ানো সকলের একান্ত উচিত।
অর্থাৎ বর্তমান 2020 সালের মধ্যে যে একটা করুণ পরিস্থিতি বিশ্বের মধ্যে মানব সভ্যতা, যে আমরা পাশে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনারা যারা এখন এই উপহার সামগ্রীগুলো নিয়ে যাচ্ছেন, আপনার বংশের অথবা আপনার সন্তান যে কোনো একজন সমাজের মধ্যে বিদ্যমান হবে, সেই শত শত মানুষকে এই উপহার সামগ্রী দিয়ে মানুষের জীবনকে উপকৃত করবে। এটা কোনো ত্রাণ নয়, এটা হচ্ছে উপহার। আপনারা নিজেরা ছোট মনে করবেন না। আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমরা 2 জন ব্যক্তি কমপক্ষে 15 দিন নির্যাতনার দিন যাপন করতে পারবে, 15 দিন থেকে 1 মাস, সেই পরিমাণে আমরা এখন উপহার সামগ্রী আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি। এটি কষ্ট করে রেখেছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের মুসলিম মা বোনেরা এসেছেন, আমাদের হিন্দু মা বোনেরা এসেছেন, বৌদ্ধ মা বোনেরা এসেছেন, যে আপনাদেরকে এখানে দেখে আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো। আপনাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে, কিঞ্চিত পরিমাণে পাশে দাঁড়াতে পেরে আমি অত্যন্ত নিজেকে সৌভাগ্য বা আনন্দ অনুভব করছি। আজকের এই মুহূর্তে আমি আর কোনো কথা দীর্ঘায়িত করছি না। আমাদের এখানে যারা আমাদের স্বর্ণকের জেনারেশন ফাউন্ডেশনের এই সদস্য মন্ডলী, আমার সেবক মন্ডলী, দায়ক মন্ডলী, এখন আমাদের সংবাদ মাধ্যম কর্মী যারা আছেন, হাসান সাহেব সহ এবং আরো যারা আছেন এখানে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত সমস্ত জনসাধারণ যারা আছেন, ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে আমরা সকলের পাশে দাঁড়াবো। একটা ছোট্ট একটা পৃথিবীতে হচ্ছে গোলাকৃতি। এখানে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রিস্টান বিভাজনের মাধ্যমে আমাদের মানব সভ্যতার মধ্যে একটা অনৈক্য সৃষ্টি হবে। আমরা জানি সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, আমরা যতক্ষণ আছি পৃথিবীতে বেঁচে আছে একতার মধ্যে, শান্তির মধ্যে থাকবো, একজনের পাশে একজনের সুখ দুঃখ আমরা দাঁড়াবো। আবারও আপনারা যে কষ্ট করে এগিয়ে এসেছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা ভবিষ্যতে যে আমরা তাড়াতাড়ি সমগ্র বিশ্ববাসী, সমগ্র মানব জাতি এই কোভিড-19 এবং করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত হোক, আমরা সকল সশধর্ম যারা হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রিস্টান যারা আছে, আমরা উপরওয়ালার কাছে, ভগবানের কাছে, আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা দোয়া চাইবো, প্রার্থনা করবো যাতে সকলেই দ্রুত সুস্থ হয়, সমগ্র মানব জাতি থেকে মহামারী থেকে যাতে মুক্ত হয়। সবাইকে ধন্যবাদ। আবার আসবেন। Welcome to the picture of Bangladesh minority violence. Bangladesh is now known as a neo-Muslim country. They are desperate to establish themselves by distributing minorities in various ways. Let's take a look at how the government, in collaboration with religion, creates a backdrop for persecution of minorities. প্রতিবাদের পালা আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছে, ঠিক কিনা? আমি আজকে বলতে চাই, আজকের মাধ্যমে সেই বান্তকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে মুসলিম জনতা প্রতিহত করবে, ঠিক কিনা? সে যদি গোপনে কোন প্রশাসনের মানুষ দিয়ে তার আস্তানায় এনে দেওয়া হয়, মুসলিম জনতা তার আস্তানাকে গুড়িয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। Before the oppression of all minorities in Bangladesh, ME held a public meeting, demonstrated religious incitement, but there has been no resistance or trial from the government even today. So one attack after another is happening and minorities are being killed in this way. উনি যদি রাঙ্গুনিয়ায় আসে, শুধু ফতুয়া না, গোটা রাঙ্গুনিয়া, ওই দিন রাঙ্গুনিয়াকে অবরোধ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা রাঙ্গুনিয়ার মধ্যে হরতাল দেব। আগামী থেকে আমাদের আর কোনো প্রতিবাদের ভাষা থাকবে না, এটা স্পষ্ট। আমাদের ভাষা থাকবে প্রতিরোধ। If he comes to Rangunia, the whole of Rangunia that day will be blocked in Sharala. We will strike in Rangunia. It is clear that we will have no language of protest from now on. Our language will have resistance. আমরা এতদিন প্রতিবাদ করছিলাম, কিন্তু আজকে থেকে প্রতিবাদ হবে না, প্রতিরোধ করা হবে। আজকে থেকে প্রতিরোধের ঘোষণা করা হচ্ছে। আমরা মুসলমান, আজকের আন্দোলন তৌহিদি জনতার আন্দোলন, নাস্তিক বান্দের বিরুদ্ধে আন্দোলন, মুসলমানদের দুশ্মনের আন্দোলন। আমরা এক পোড়া রক্ত থাকা অবস্থায় ওই বন্ড বান্ধকে এখানে আসতে দেওয়া হবে না। There have been protests for so long, but from today, not protests will be resisted.
Resistance is being declared from today. We are Muslims. Today's movement is the movement of the Tawhidi people, atheist movement against Bante movement of enemies of Muslims. We have a guardian. Band will not be allowed to come here. মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদের বিরুদ্ধে যে কটূক্তি করা হয়েছে এখানে আমরা যেন এক মঞ্চে বসতে না পারি এজন্য করা হয়েছে, ঠিক কিনা ভাইরা? আমি সর্বজনসাধারণকে জানিয়ে দিচ্ছি, এতে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। ষড়যন্ত্রকারীরা, মুনাফিকরা যত ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করুক না কেন, আমরা কিন্তু এই আন্দোলন থেকে পিছপা হব না, ঠিক কিনা ভাইরা? Insults against Minister Hassan Mahmood have been made so that we cannot sit on one platform. Let everyone know, you will not be confused. The conspirators will not back down from this movement as much as we, rightly so. তার পরিকল্পনা শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, তার পরিকল্পনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও। আমরা জানতে পেরেছি সে ভারত এবং মায়ানমারের চর, সে বাংলাদেশে মায়ানমারের চর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। রাঙ্গুনিয়াতে শরণার্থীরা কোনো প্রকারেই প্রবেশ করতে পারবে না। His plan is not only against Islam, but also against the state. We have learned that he is a spy for India and Myanmar. He is working as a spy for Myanmar in Bangladesh. We have to be careful. We have to be careful in this Rangunia. No Sarana can enter in any way. যেহেতু তাদের ধর্মের পঞ্চশীলের মধ্যে রয়েছে প্রাণী হত্যা মহাপাপ, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সে প্রাণী হত্যার মধ্যে মত্তলীলায় জড়িত রয়েছে, সে প্রাণী হত্যা মহা লাভের মধ্যে রয়েছে, সে অন্যায়ভাবে প্রাণী হত্যা করতেছে এবং প্রশাসনের মানুষদেরকেও বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আমাদের প্রতিবাদের জোর আরো বিক্ষিপ্তভাবে বাড়াতে হবে। That dogs contains 5 rocks. Killing animals is a great sin. He is involved in killing animals. He is in the business of killing animals. He is threatening the people of the administration in various ways, so that we have to run the storm of protest in a more sporadic way. আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা একবার নয় বারংবার বলেছে, এই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম, এই বাংলাদেশের মধ্যে মদিনা সনদ বাস্তবায়ন হবে, বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যে মদিনা সনদের অনুযায়ী। Our Prime Minister Sheikh Hasina has said not once but many times the state religion of Bangladesh is Islam, and the Medina Charter will be implemented in Bangladesh. The Medina Charter will be implemented in the Constitution of Bangladesh. উনি এখানে এটা না করে উনি প্রথমে বলছে এখানে আমি কোনো বাসা বাড়িতে থাকবো না, কার বাড়িতে থাকবো না, আমি গাছতলে থাকে আমি এই ধ্যান করব। পরে দেখা যাচ্ছে সেই বান্তে এই সরকারি হাজার হাজার একর শত শত একর জায়গা দখল করে ধর্মের নামে সেই মিয়ানমারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে, ঠিক কিনা? He first gathered and said that he would not go to any house, would not stay in anyone's house. He would meditate from under the tree. After that, it is seen in that Bante there. Government occupies thousands of acres, hundreds of acres in the name of religion. He is implementing the agenda of Myanmar, right? যদি আপনারা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না নেন আমাদের রাসূলের ইজ্জত রক্ষার্থে আমরা নিজেরা ইনশাআল্লাহ ব্যবস্থা নিব। তাই আমরা শাহাদাতের জন্য সকলে রাজি আছি কিনা? আল্লাহ পাক সকলকে। If you do not take effective action, we will take action ourselves to protect the honor of our messenger, whether everyone agrees to martyrdom. May Allah guide everyone. নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে তখন মুসলিমরা রাজপথে নামে, ঠিক কিনা? মুসলিমদের কাজ হচ্ছে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বলবে, যারা আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বলবে তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না। When they speak against the Nabi Muhammad, the Muslims protested in the streets and said, "Is it right? Muslims are working those who say against Allah, those who will speak against the Nabi Kareem.
they will not be exempted. এখানে কাফন ভরে সকাল থেকে অবস্থান করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, বিষণ্ণকর বন্দ্রবান্তে যেহেতু আমাদের এখানে প্রবেশ করতে না পারে। The only purpose we have here since morning is to wear cotton clothes. This Sharonite bad Bante cannot end us here. স্বয়ংকর বান্তে এখানে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে কটূক্তিমূলক কথা বলেছে, সেজন্য ওকে এখান থেকে প্রতিহত করা এবং ও যদি এখানে আসতে চায় আমরা শহীদ হব সেই উদ্দেশ্যেই আমরা কাপড়ের কাপড় পরে এখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। Sharanine Bante talks about Allah and Allah's messenger, that's why I have to stop him from here. If he wants to come here, we would be martyred. I am staying here wearing cotton clothes for that purpose. আমি বলবো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, ঠিক কিনা? আমি বলবো সরকারের কাছে আমাদের দাবি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবি, এই স্বর্ণাঙ্কের বান্তের যতদিন পর্যন্ত সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী, ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী বিচার হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকবো, ঠিক কিনা বলেন? Naraye Takdir, Naraye Salat, Naraye Gauchia, you will be with us, is that right? Our demand to the government, our demand to the Honorable Prime Minister, as long as this refuge is not judged according to the rules of the Constitution, according to the rules of Islam, until then we will be on the highway. শুধু একজন ব্যক্তি স্বয়ংকর বান্তে যে আমার রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের জাহাদ চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। কতদিন চলবে? যতদিন সরকারিভাবে প্রশাসনিকভাবে রাঙ্গুনিয়ায় প্রবেশ করবে না ঘোষণা দেয় নাই ততদিন। এবং আবারও সরকারের কাছে উদারতা আহ্বান করব, তাকে অবিলম্বে আগামী 72 ঘন্টার ভিতরে গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। A person is in Sharonat Bante that my messenger has spoken against Trisiul, spoke against Allah jihad against him will continue in Shirala, announce that you will not enter Rangoon here officially or administratively for as long as it lasts. I again call on the government to arrest and punish him within the next 72 hours. আমরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, যদি আমরা গর্জন দিই, ওমর ফারুকের মতো যখন গর্জন দিই, তখন আমার ভাই যদি অপরাধ করে তাকে আমরা ছাড় দিই না। We are very peace-loving. If we roar like Omar Farouk, then if my brother commits a crime, we will not let him go. কাজ কর্তন করেছে, সে ধর্মের অপব্যবহার করতেছে, ঠিক কিনা ভাইরা আমার? তার আরেকটা নীতি হলো জিহাদ মহাপাপ। আমরা জেনেছি সেই তার আস্তানার মধ্যে অবৈধ আস্তানা, সরকারি জমি দখল করে সেখানের মধ্যে যে অবৈধ কাজ করে যাচ্ছে, তার মধ্যে পশুর প্রতি তার কোনো দয়া নেই। He is abusing the action. Another of his deeds is the great sin of killing animals. I saw an illegal abode in his abode, occupying government land that is doing illegal work. He has no mercy on সন্ত্রাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু স্বয়ংকর থেরো রাঙ্গুনিয়ায় যদি প্রকাশ্যে প্রবেশ করে, তাহলে যে সময় তিনি এখানে প্রবেশ করবেন সেই সময় ইনশাআল্লাহ প্রতিরোধের ডাকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ যে সময়, যে তারিখে, যেই দিনে, যেই বারে প্রতিরোধের ডাক দেওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই উপস্থিত হবেন। ইনশাআল্লাহ সবাই উপস্থিত থাকবেন ইনশাআল্লাহ। যদি বিতর্কিত বৌদ্ধ ভিক্ষু গোপনে তার আস্থানায় প্রবেশ করতে চান, আস্থানা ঘেরাও কর্মসূচি এবং হরতাল সহ আরো বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ যে কোনো সময় এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হবে। মুসলিম ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে সকলে সমবেত হয়ে উক্ত কর্মসূচিগুলো সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। terrorist Buddhist monk Sharanine Bante in Rangoon here. If entered publicly, then that's the time he is enter here. At that time, inshallah, the call of resistance is being announced in Shirala. At that time, on that date, on that day, at the bar, which will be
called for resistance. Inshallah, you will all be present. Inshallah will be present if the controversial Buddhist Bante secretly wants to enter his dormitory Astana. Siege program in Hartan program is being announced. Inshallah, the program will be announced at any time on behalf of the Muslim Ummah Unity Council. হে আল্লাহ, আল্লাহ রব্বুল আলামিন, আমরা আপনার দরবারে দোয়াটুকু করি এই সন্ত্রাসী স্বর্ণকর যাতে রাঙ্গুনে আসতে না পারে, যারা ওনাকে রাঙ্গুনে আনার জন্য চেষ্টা করতেছে, আর হে আল্লাহ, আপনি তাদের কাছে তাদের মধ্যে সহি বুঝ দান করুন, আর যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হাত দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে কবুল করুন। আজকে সারাদিন যারা মোটরসাইকেল বহর নিয়ে এবং এইখানে মানববন্ধন করেছে, বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেছে, বিভিন্ন কর্মসূচি করেছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ সমাবেশে যারা উপস্থিত হয়েছে, সবার গুনাহতা মাফ করে দিন। আলা খাইরিল কারিম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। Allah Rabbul Alameen, we pray in your court that this terrorist will not come to Rangunia. Destroy those who are trying to bring him to Rangunia with the guided hand. O Allah, accept us, forgive the sins of those who spent the whole day with the motorcycle fleet and human chained here, did different programs, and finally took part in the protest meeting.